اس تعاقب میں کوانتی اس کے لیے بہترین معاون اور مددگار ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تمام راستوں سے واقف تھی، لہٰذا بہتر طور پر یسوتائی کی رہنمائی کر رہی تھی۔ دوسری طرف دائی دنگ کو بھی اس تعاقب کی خبر ہو گئی تھی۔ اسے جب یہ اطلاع دی گئی کہ یسوتائی اس کا تعاقب کر رہا ہے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ منگولوں کے ہولناک تعاقب سے واقف تھا، لہٰذا اس نے اپنے کچھ تیز رفتار قاصد جنوبی چین کے حکمران سنگھ خاندان کے بادشاہ کی طرف روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ پرانی اور قدیم دشمنیاں ترک کر کے ہمیں منگولوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ اس نے جنوبی چین کے بادشاہ پر ان خدشات کا بھی اظہار کیا کہ اگر شمالی چین کا بادشاہ منگولوں کی ترک تاز کا شکار ہے تو کل خونخوار منگول جنوبی چین کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے جنوبی چین کے علاقے میں پناہ لینے کی درخواست بھی کی تھی۔ جنوبی چین کا بادشاہ دائی دنگ کے اس پیغام سے خاصا متاثر ہوا، لہٰذا اس نے ایک بڑا لشکر دائی دنگ کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ سب حالات چنگیز خان کو بھی اس کے جاسوسوں کے ذریعے پہنچ رہے تھے۔ گو یہ تعاقب انتہائی مشکل تھا اور برف باری کے باعث راستے مکمل طور پر مسدود ہو چکے تھے، پھر بھی یسوتائی نے برق رفتاری کے ساتھ دائی دنگ اور اس کے لشکر کا تعاقب کیا۔ برف پوش کوہستانوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ راستے تلاش کرتا رہا، پہاڑوں کے کٹاؤ کو نیزوں کی چوبوں سے اور درختوں کی شاخوں سے زنجیریں اور رسے باندھ باندھ کر عبور کرتا رہا۔ اس طرح مغرور دائی دنگ کے تعاقب میں یسوتائی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے ملک میں دور تک اندر گھس گیا۔ دائی دنگ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی حدود سے نکل کر جنوبی چین کی حدود میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے یسوتائی بھی جنوبی چین میں داخل ہو گیا۔ آخر کار یسوتائی نے جنوبی چین میں دائی دنگ کو جا لیا اور پشت کی طرف سے اس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ دائی دنگ کے لشکر کو شکست فاش دے کر یسوتائی دائی دنگ کو زندہ گرفتار کر لیتا، اور اس موقع پر کوانتی کی بھی یہی خواہش تھی کہ عین وقت پر جنوبی چین کا لشکر وہاں آ نمودار ہوا اور یسوتائی کے لشکر پر بائیں پہلو کی طرف سے اس نے حملہ کر دیا۔ یسوتائی نے اس موقع پر ذہانت اور احتیاط سے کام لیا اور اپنے لشکر کو بچا کر وہ دائیں طرف نکل گیا۔ پھر سردی اور برف باری سے بچنے کی خاطر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی غاروں میں پناہ لے لی۔ جنوبی چین کے لشکر نے یہ سمجھا کہ شاید منگولوں کا لشکر پسپا ہو کر واپس چلا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے دائی دنگ کو اپنی حفاظت میں لے کر واپس جانا چاہا، مگر اسی وقت غاروں سے نکل کر یسوتائی نے ان کی پشت پر ایسا حملہ کیا کہ ان کی صفیں الٹ کر رکھ دیں، اور جب جنوبی چین اور دائی دنگ کے متحدہ لشکر نے پلٹ کر اس پر حملہ کرنا چاہا تو یسوتائی اپنے لشکر سمیت فوراً پیچھے ہٹ کر کوہستانی سلسلے میں گم ہو گیا۔ اس طرح جنوبی چین کی سرزمین میں یسوتائی نے دائی دنگ اور جنوبی چین کے متحدہ لشکروں کے ساتھ گوریلا جنگ شروع کر دی۔ اس صورتحال کے پیش نظر جنوبی چین کے لشکر نے اپنے مرکز سے مزید کمک طلب کی۔ اپنے جاسوسوں کے ذریعے جب چنگیز خان کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اصل میں یسوتائی تعاقب کرتے ہوئے بہت آگے نکل گیا تھا اور چنگیز خان یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ یسوتائی دائی دنگ کے تعاقب میں چین کی جنوبی سرزمینوں کے اندر تک جا گھسے گا، لہٰذا چنگیز خان نے فوراً یسوتائی کی طرف اپنے جاسوس روانہ کیے اور اسے واپس بلا لیا۔ اس ہولناک برف باری میں یسوتائی سنگھ شہروں کا چکر کاٹتا ہوا اور یخبستہ دریاؤں کو عبور کرتا ہوا دائی دنگ کو اس کے حال پر چھوڑ کر واپس ین کنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان نے اپنے ارخون سوبدائی کو اندرون چین میں یلغار کرنے کا حکم دیا۔ سوبدائی سیر و تفریح کا بے حد شوقین تھا اور اپنے اسی شوق میں وہ کئی ہفتوں تک غائب ہو جاتا، تاہم جاسوسوں کے ذریعے چنگیز خان کا اس کے ساتھ رابطہ قائم رہا۔ سوبدائی خلیج لیاؤ سے چکر کاٹ کر بڑی تیز رفتاری سے کوریا میں جا گھسا، پھر یہاں سے وہ از خود ہی ین کنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقولی اور لیاؤ تنگ کے شہزادے منگن نے ین کنگ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن یہ محاصرہ بہت طول پکڑ گیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ چنگیز خان بذات خود اس محاصرے میں شامل نہیں ہوا تھا اور اپنے سارے لشکر کی کمان مقولی کے سپرد کر کے ین کنگ سے باہر نصب اپنے خیمے میں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ اہل چین کا سماں دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ارخونوں کی کارگزاری کیا ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ ین کنگ شہر کے اندر اس قدر لشکر، ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان تھا
کہ ین کنگ والے ایک طویل عرصے تک اس محاصرے کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہرحال مقولی اور منگن شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اس میں ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جب یسوتائی اپنے لشکر کے ساتھ ین کنگ کے پاس پہنچا تو شہر سے ذرا فاصلے پر چنگیز خان نے مقولی، منگن اور کچھ دیگر ارقونوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یسوتائی نے جب دیکھا کہ چنگیز خان خود اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے اس کے استقبال کو کھڑا ہے تو اس نے تلوار فضا میں بلند کر کے اپنے لشکر کو روک دیا۔ ایغوری اور کوانتی کو اس نے وہیں رکنے کو کہا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر چنگیز خان کی طرف بڑھا۔ چنگیز خان نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور کچھ آگے بڑھ کر اس نے یسوتائی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اے یسوتائی، تو اس کا غم نہ کرنا کہ تو دائی دنگ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تیرے اور دائی دنگ کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا۔ پھر بھی اے یسوتائی، یہ تیری ہمت اور جفا کشی ہے کہ تم نے اسے جا لیا، اور اگر سنگھ لشکر اس کی مدد کو نہ آ جاتا تو مجھے یقین ہے کہ تو ضرور اسے گرفتار کر لیتا۔ اے یسوتائی، میں تیری جرت مندی پر خوش ہوں کہ تو دائی دنگ کے تعاقب میں جنوبی چین کی سرزمینوں میں جا گھسا۔ یسوتائی، میں جانتا ہوں تو اور تیرا لشکر لگاتار برف باری اور خراب موسم میں دشمن کے خلاف یلغار اور سفر کر کے تھکا ہوا ہے، پھر بھی میں تمہیں اب ین کنگ کی مہم کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے ارخون کس طرح کی کارگزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے یسوتائی، سردی کے اس موسم میں اور تیز برفانی ہواؤں کے اندر میں اپنے جوڑوں میں بھی درد محسوس کرتا ہوں۔ اس بنا پر اس جنگ میں عملی حصہ نہیں لے رہا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے مقولی اور منگن نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن یہ شہر فتح نہیں ہو سکا، بلکہ دور دور تک ہماری کامیابی کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے۔ یسوتائی نے کہا، اے خان، آپ اپنے خیمے میں جا کر آرام کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد آپ ین کنگ سے متعلق کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان اپنے خیمے کی طرف واپس چلا گیا، جبکہ یسوتائی نے اپنے لشکر کو شہر کے قریب لے جا کر خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ اسی روز رات کے وقت جب یسوتائی کوانتی اور ایغوری کو اپنے ساتھ لیے خیمے میں جلتی آگ کے پاس بیٹھا تھا کہ کوانتی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اگر ین کنگ شہر میری ایک ترکیب سے آج ہی رات کے پچھلے پہر میں فتح ہو جائے تو پھر آپ مجھے مانیں گے؟ یسوتائی نے ازراہ مذاق کہا، وہ تو میں پہلے ہی تمہیں اپنی بیوی اور زندگی کی بہترین ساتھی مانتا ہوں۔ کوانتی نے خوش ہو کر کہا، تو پھر سنیے، ین کنگ میں اس وقت 2 سالار شہر کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، ایک دان ینگ اور دوسرا اس کا نائب۔ ان دونوں کا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔ نائب سالار ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ میں اپنی طرف سے اسے ایک مکتوب لکھتی ہوں جس میں اسے تنبیہ کرتی ہوں کہ بہت جلد منگول شہر پر عام حلہ بول کر شہر کو فتح کر لیں گے، لہٰذا وہ آج رات کے آخری پہر میں شاہی خاندان کی ساری عورتوں کو لے کر شہر کے جنوبی دروازے سے نکل جائے۔ بصورت دیگر سب لوگ منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے میری طرف سے یہ اطلاع ملتے ہی وہ سالار شاہی خاندان کی عورتوں کے ساتھ رات کے پچھلے پہر میں نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یسوتائی نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب میں بتاؤں اس سے آگے تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کوانتی نے پیار سے کہا، ہاں بتائیے اس سے آگے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ یسوتائی نے کہا، اب اس سے آگے تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ آج رات ین کنگ کے جنوبی دروازے کے قریب مسلح دستہ گھات میں بٹھا دیا جائے، اور جب نائب سالار شاہی خاندان کی عورتوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے اور شہر پناہ کا دروازہ کھلے تو یہ مسلح دستہ حملہ آور ہو کر شہر کے اس دروازے پر قبضہ کر لیں اور پھر اسی دروازے سے رات کی تاریکی میں لشکر کو شہر کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب بولو، میرا اندازہ کیسا ہے؟ کوانتی نے ہلکی ہلکی پرکشش مسکراہٹ سے کہا، منگولوں کے سب سے عظیم، طاقتور اور جنگجو ارخون کا اندازہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، میں نے بالکل یوں ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نائب سالار کا نام ٹائپو ہے اور وہ یقیناً میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ یسوتائی نے کہا، تو پھر تم ٹائپو کے نام خط لکھو، میں ذرا مقولی اور منگن کو سارا معاملہ سمجھا کر آتا ہوں کہ آج رات کے پچھلے پہر میں شہر پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں سپاہیوں کے کچھ ایسے دستے بھی مقرر کراؤں گا جو زمین پر ذرا دور سے رینگ کر جنوبی دروازے کے قریب جا کر
शहर पनाह की ओट में लेट जाएंगे, और जब वो नायब सालार शाही खवातीन को लेकर निकलेगा, वो शहर पर हमलावर होकर जुनूबी दरवाजे पर कब्जा कर लेंगे। उस वक्त तक हमारे सारे असाकिर भी मुस्तैद होंगे और जुनूबी दरवाजे पर इन दस्तों का कब्जा होते ही उस समत से शहर पर हमला कर दिया जाएगा। फिर शहर में दाखिल होकर शहर पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। ये कहकर यसुताई खैमे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद यसुताई वापस आया। एगोरी और क्वांती उसी तरह आग के पास बैठे हुए थे। यसुताई भी उनके पास आ बैठा और बोला, ए क्वांती, मैं शहर पर हमला करने के तो सारे इंतजामात मुकम्मल कराया हूँ। मकूली और मंगन को सारी तफसील से आगाह कर दिया है। इसके अलावा मैंने अपने लश्कर के चंद दस्ते भी मुकर्रर कर दिए हैं, जो शहर की फसील से दूर रहकर और फिर रिंगते हुए आगे बढ़कर जुनूबी दरवाजे के दोनों जानिब ऐन फसील के नीचे घात में बैठ जाएंगे। लेकिन ए क्वांती, सिर्फ टाइपो के नाम खत लिख देने से हो सकता है हमारा काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा ना हो सके। अगर हम शहर के जुनूबी दरवाजे पर जाकर किसी को खत देते हैं तो हो सकता है ये खत टाइपो तक पहुंच ही ना पाए, और ये भी मुमकिन है कि ये खत दांगियन सालारे अव्वल के हाथ लग जाए। और अगर ऐसा हो गया क्वांती, तो वो तुम्हारा खत कभी टाइपो तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो किसी भी सूरत में ये पसंद नहीं करेगा कि टाइपो शाही खवातीन को लेकर यहाँ से निकल जाए और उनके जाने के बाद यन किंग के लोगों में बददिली और कम हौसलगी फैल जाए। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ यन किंग के जुनूबी दरवाजे की तरफ चलो। हम दोनों जंगी लिबास में होंगे और अपने चेहरे खुद के निकाब से ढांक पर रखेंगे। हम दोनों जुनूबी दरवाजे के मुहाफिजों से कहेंगे कि वो टाइपो को वहां बुलवा दें। इससे हमने उसकी सलामती के मुतालिक एक अहम बात कहनी है। अगर वो टाइपो को वहां बुलवा देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, और अगर उन्होंने पसोपेश से काम लिया तो तुम अपने चेहरे से खुद का निकाब हटाकर उन्हें अपनी सूरत दिखा देना। मैं समझता हूं कि तुम्हारे ऐसा करने पर और तुम्हें पहचान जाने पर वो जरूर टाइपो को वहां बुला देंगे। क्वांती संजीदा हो गई और फिक्रमंदी से बोली, आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी और काबिल अमल भी है, लेकिन आपका यूं मेरे साथ शहर के जुनूबी दरवाजे पर जाना मेरे लिए नाकाबिल कबूल है, इसलिए कि चीन के अक्सर लश्करी आपको जानते और पहचानते हैं, और वहां अगर किसी ने आपको पहचान लिया और आप पर कोई इब्तिला आन पड़ी तो मैं वहां खड़े ही खड़े दम तोड़ दूंगी। मैं अपने आप को हर अजियत और कर्ब में मुब्तला कर सकती हूँ, लेकिन आप पर कोई ऐसा वक्त आ जाए, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। यसुताई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम मेरे मुतालिक फिक्रमंद ना हो क्वांती। जब मैंने चेहरे पर निकाब डाल रखा होगा तो कोई मुझे पहचानेगा क्यों कर, और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो ये भी हमारे हक में बेहतर होगा, इसलिए कि ऐसी सूरत में वो जरूर दरवाजा खोलकर हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, और हमारा मुद्दा भी दरवाजा खुलवाना ही है। दरवाजा खुलते ही मेरे इशारे पर फसील के पास छुपे हुए मेरे लश्करी दरवाजे के मुहाफिजों पर हमलावर होकर उन्हें तहे तेग करके दरवाजे पर कब्जा कर लेंगे, और उनके ऐसा करने पर घात में बैठा हुआ हमारा लश्कर भी किसी बेरोक तूफान की तरह शहर पर टूट पड़ेगा, और उसी तरह हम लम्हों में यनकिंग शहर में दाखिल होकर रात की तारीकी में एक तूफान खड़ा कर देंगे। क्वांती ने गहरी मुस्कुराहट और सुकून से कहा, अगर ऐसा है तो फिर चलिए चलें। यसुताई ने कहा, पहले अपना जंगी लिबास पहनो, फिर चलते हैं। दोनों उठकर खैमे के अंदर बने हुए दूसरे कमरे में चले गए। फिर अपने अपने जंगी लिबास में दोनों खैमे से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर बाद यसुताई और क्वांती यन किंग शहर के जुनूबी दरवाजे पर आए। अपने घोड़ों से उतरकर उन्होंने शहर पनाह के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद उस भारी भरकम और मजबूत दरवाजे में से एक सुराख खुला और किसी ने उसमें से बाहर देखते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? रात के इस वक्त तुमने शहर पनाह के दरवाजे पर क्यों दस्तक दी है और क्या चाहते हो? क्वांती ने दरवाजे के सुराख के सामने आते हुए कहा, मैं शहर में दाखिल होना नहीं चाहती, बल्कि तुम लोग टाइपो को बुलवा लाओ। मेरे पास उसके लिए एक ऐसा पैगाम है जिसमें न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे शहर की सलामती पोशीदा है। दरवाजे के मुहाफिज ने इस बार दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो और टाइपो के लिए ऐसा पैगाम कहां से लाई हो? तुम्हारा लहजा और आवाज यकीनन हमारी समात के लिए शनासा और जाना पहचाना है। क्वांती ने अपने चेहरे से निकाब हटाते हुए कहा, शायद दरवाजे के सुराख से फूटती रोशनी में तुम मुझे पहचान सको। मैं साबिक बादशाह की बेटी और दाईदंग की बहन क्वांती हूँ। मेरे साथ मेरा एक मुहाफिज और साथी भी है। पहरेदार चिल्ला उठा, आप ठीक कहती हैं, मैं आपको पहचान चुका हूँ। मैं अभी टाइपो को बुलाता हूँ। क्वांती पीछे हटकर यसुताई के पहलू में खड़ी हो गई।
क्वांती को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। दरवाजे के सुराख के पास टाइपो नमूदार हुआ तो क्वांती ने उसे पहचान लिया और उसकी तरफ लपकी और उसके करीब जाकर उसने अजहद राजदारी से कहा, टाइपो, मेरी तरफ गौर से देखो, मैं क्वांती हूँ। मेरे साथ मेरा एक मुहाफिज भी है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम आज ही रात किसी वक्त इस जनूबी दरवाजे से शाही खानदान के खवातीन को लेकर निकल जाओ। शायद इस शहर के अक्सर लोगों को इस रात की सहर देखनी नसीब ना हो। देखो टाइपो, मंगोल इस शहर पर ऐसा हमला करेंगे कि शायद ही कोई बच सके। क्वांती के खामोश होने पर टाइपो ने कहा, मैं पहले ही शाही खानदान की खवातीन को यहाँ से लेकर निकल भागने की फिक्र में था। बहरहाल मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे बर वक्त एक आफत की इत्तला कर दी है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप थोड़ी देर यहाँ रुकें? मैं शाही खानदान की तमाम औरतों को इधर लाता हूँ, फिर हम आपके साथ ही यहाँ से निकल भागेंगे। क्वांती ने कहा, हाँ ये ठीक है, मैं यहीं रुककर तुम लोगों का इंतजार करती हूँ। टाइपो पीछे हट गया, जबकि यसुताई और क्वांती भी अपने लश्कर को खबरदार और चौकस करने के लिए कुछ पीछे आ गए। यसुताई ने क्वांती को अपने खैमे में भेज दिया और खुद अपने लश्कर में शामिल होकर शहर के जनूबी दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। स्याह बेचांद रात वहशी जुल्फों और बेलगाम ख्यालात की तरह फैलती भागती जा रही थी। सितारों की रोशनी ने जमीन को ह्योलों और आसमान पर तैरते उजले रेशम और नर्म हबाबों को कुछ वाज़े तौर पर रोशन कर रखा था। कुदरत के आइंदगान की खुशबू और रफ्तगान की गूंज देने वाले अनासिर बेअसर फहमो अदराक की तरह सरगर्दां थे। हवा दरख्तों के पत्तों पर दस्तक देती हुई उन्हें दरख्तों से जुदा कर रही थी। यसुताई, मकूली और मंगन अपने अपने लश्कर के साथ कुएं की मुंडेर की तरह खामोश बैठे इंतजार कर रहे थे। उन सबको यसुताई के इशारे का इंतजार था, जिसकी नजरें शहर के जनूबी दरवाजे पर जमी हुई थीं और सितारों की मीठी सजीली चांदनी से लिपटी रात भागती जा रही थी। अचानक शहर पना का जनूबी दरवाजा खुला और अभी टाइपो को शाही खानदान की औरतों के साथ शहर से बाहर निकलना भी नसीब ना हुआ कि यसुताई के घात में बैठे हुए लश्कर ने शहर पना के मुहाफिजों पर हमला कर दिया। उसी लम्हे यसुताई ने यन किंग पर हमला करने का हुक्म दे दिया और यसुताई, मकूली और मंगन के लश्कर शहर पर किसी हौलनाक वबा और ताउन की तरह टूट पड़े। शहर पना के बुर्जों में बैठे सिपाहियों ने ये देखकर तीर बरसाए, लेकिन वक्त गुजर चुका था। यसुताई के लश्करियों ने शहर पना के मुहाफिजों का सफाया करके जनूबी दरवाजे पर कब्जा कर लिया। इसी असना में यसुताई, मकूली और मंगन के लश्कर भी वहां पहुंचकर शहर में दाखिल होना शुरू हो गए थे। शहर में एक अफरा तफरी का आलम बर्पा हो गया था। फसील के पहरेदार लश्करी फसील से उतरकर उस लश्कर में शामिल हो रहे थे जो शहर की हिफाजत पर मामूर था, ताकि शहर में दाखिल होने वाले मंगोलों को रोकने के लिए उस लश्कर की मदद कर सकें, लेकिन वो अपनी किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कि यसुताई ने शहर पर हमला करके एक तूफान बर्पा कर दिया था। शाही खानदान की बदनसीब औरतें बिदकी हुई घोड़ियों की तरह इधर उधर भागी फिर रही थीं। टाइपो इस हमले में मारा गया था। ताजरों के बाजार में लूटमार शुरू हो गई थी। क्या मर्द क्या औरतें सब अपने अपने घरों से निकलकर सिपाहियों के मजमे में मायूसी के आलम में इधर उधर भागे फिर रहे थे। इस दौरान हमला आवर मंगोलों में से कुछ ने शहर के एक हिस्से को आग लगा दी। ये आग ऐसी तेजी से फैली कि शहर का पूरा एक हिस्सा इसकी लपेट में आ गया। अब शहर की हालत और भी दिगरगूं हो गई थी। शाही महल के बरामदों में ख्वाजा सरा और गुलाम सोने और चांदी के जेवरात अपने हाथों में लिए अपनी जानें बचाने की खातिर भागते फिर रहे थे। दीवाने शाही वीरान होने लगा था और मुहाफिज अपनी अपनी जगह छोड़कर फरार होने वालों में शामिल हो रहे थे। इस मौके पर शहर के सिपासालार ने एक आखिरी तरकीब चलाई, और वो ये कि शहर के जिंदान में जिस कदर बागी, कातिल और खतरनाक मुजरिम थे, उन सबको उसने इनामों की राम देकर रिहा कर दिया, ताकि वो लश्कर में शामिल होकर मंगोलों से शहर की हिफाजत करें। लेकिन दान यंग की ये सही भी नाकाम रही। ये खतरनाक कैदी भी यसुताई के होलनाक हमलों के सामने जम न सके और भाग खड़े हुए। शहर के सिपासालार दांग यंग ने जब ये देखा कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई है और वो अब किसी भी सूरत में मंगोलों को शहर से निकालने में कामयाब नहीं हो सकता, तो उसने अपने आप को खत्म करने का इरादा कर लिया।
سب سے پہلے اس نے اپنے تمام ملبوسات اور ساری دولت عام لوگوں میں تقسیم کر دی